Hello everyone, welcome back. This is Niranjana here from Leo Tales. So in this video, we will talk about is all about exfoliation. Scrubbing, chemical exfoliation, physical exfoliation, these are all common. But there is a difference and most importantly, everyone use a product to scrub. Skin type and choose face and body different scrubs. Exfoliator scrub confusing area. But a common product scrub exfoliator. In this video, complete guideline the difference and informative how to choose the right product to be discuss favorite products for face and body. Reviews share the links in the description box. Video beneficial without wasting much time, let's get started. If you are new to my channel, this introductory videos to beauty content, products, ingredients apart from fashion. Check out. Let's start. So starting with the first one, what is an exfoliator? Exfoliation is the process of our skin, our body dead skin, dead cells remove. What is dead cell and dead skin? Our skin renewal process skin shed. That's our skin surface full dead skin and dead cell. This remove skin renewal process proper collagen production, clogs skin clog, pores clogged. Skin health dead skin and dead cells remove. This exfoliation process is physical exfoliation and chemical exfoliation. Physical exfoliation is physically feel scrubbing particles physical exfoliator. We use easy coffee scrub, coffee granules, sugar scrub, salt scrub, particular walnut kernel, powder, and scrubs. This dead skins bond, dead skin cells bond, say a glue bond. This chemical exfoliators this bond dissolve remove. So it happens more on a skin in the interior and also it's a long term process. This is a chemical exfoliator apply skin smooth but long term long standing benefit is for a chemical exfoliator. So physically feely in the particles of the physical exfoliator specific chemical ingredients for exfoliation like for example AHA, BHAs, acids. This is the chemical exfoliator. Physical exfoliator is skin in smoothness. Say a function or date skin smooth. Physical exfoliator is a good option. Body currently use Dove and Day scrub. This is colloidal oatmeal and calendula oil. There are variants. So this is slight scrubbing particles. Sensitive skin scrubbing particles are These bigger particles are skin micro tear. കുഞ്ഞു മുറിവുകൾ പോലെ വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രബിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്മോൾ ആയ അബ്രഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നല്ല സ്മൂത്ത് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേഷൻ. അതുപോലെ ഫേസിന് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും കാണിച്ച പ്രൊഡക്റ്റാണ് എംകഫീൻ്റെ ബെറി ബ്രൈറ്റനിങ് കോഫി ഫേസ് സ്ക്രബ്. ഇതിൽ കോഫി particles are scrubbing in ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ സ്ക്രബ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആകെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്കിൻ ഒന്ന് വെറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഡാംപ് ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, സ്ക്രബ് ചെയ്യുക, വളരെ ജെന്റിൽ ആയിട്ട് വേണം സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ, എന്നിട്ട് വാഷ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുക. ബോഡിക്കുള്ള സ്ക്രബ് ഒരിക്കലും ഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി സ്കിൻ യൂഷ്വലി തിക്കറാണ്, ഫേസ് സ്കിൻ കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഫേസിനുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാം ബോഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷേ ബോഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രബുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഫേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Now coming to chemical scrub, which is very interesting. Chemical scrubകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആസിഡ് ആണ്. AHA ആൽഫ ഹൈഡ്രോക്സി ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ BHA ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ആസിഡ്. AHA കൂടുതൽ ഒരു സ്കിൻ സർഫസ് ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ BHA ഇറങ്ങിപ്പോയി സീബം ലെവലും കൂടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഓയിലി സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സ്യൂട്ടബിൾ BHA ബേസ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം AHA BHA തുടങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, AHAയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, glycolic acid. BHA example, common example, salicylic acid. These are products we chemical exfoliators. If party skin smooth, long term benefits chemical exfoliators.
ബോഡിക്ക് ഈ ഡവിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ക്രബാണെങ്കിൽ ചില കേസസിൽ ഫിസിക്കലും കെമിക്കലും ഒന്നിച്ചും വരും. അതായത് കെമിക്കൽ എലിമെൻറ്റും കാണും, ഒരു ഫിസിക്കൽ അബ്രേഷനും കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു 2-in-1 ഫീൽ. അപ്പോൾ സ്കിൻ സ്മൂത്ത് ആവും, ബട്ട് ഓവറോൾ കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേഷൻ ഫീലിംഗ് കിട്ടും. പ്ലിക്സിൻ്റെ പീച്ച് ആൻഡ് ലെമൺ ഡീറ്റാൻ സ്ക്രബ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാനും ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ഇതിൽ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, നിയാസിനമൈഡ് ഉണ്ട്, സ്ക്രബിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആക്ച്വലി empty ചെയ്തു ഇത്. ദിസ് വാസ് എ ഗുഡ് വൺ. ചില കേസസിൽ അങ്ങനെയും വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നൈസ്. പിന്നെ ഒരു എന്തോ താഴെപ്പോയി പിന്നെ ഉള്ളൊരു കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേറ്റർ അക്വലോജിക്കയുടെ ഈ ഒരു മെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇതിനകത്തും ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ആണുള്ളത്. ചെറി ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ്, ഇതും ഒരു കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേറ്റർ ആണ്. ഇത് ഫേസിൻ്റെ ആണ്. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ്. പിന്നെ വേറൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത്, കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേറ്റർ വരുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നൊരു അങ്ങനെയല്ല. ചില സമയത്ത് ലീവ് ഓൺ ആയിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എന്ന് വെക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സും കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേഷനിൽ വരും. അതിൻ്റെ 2 എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഈ ന്യൂഡ് എന്നാണ് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര്. ഇത് ഇവരുടെ ഒരു ബോഡി ലോഷനാണ്, സ്പ്രേ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നിയാസിനമൈഡ്, സെറാമൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് ഫോർ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റനിങ് ആൻഡ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ. സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് എ BHA. സോ ദിസ് വിൽ ബി പർട്ടിക്കുലർലി ഗുഡ് ഫോർ ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിന്ന്. ബോഡിയിൽ ആക്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ഈവൻ അതർവൈസ് ഓൾസോ ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് വൺ. അതുപോലെ ഫേസിനും കെമിസ്റ്റഡ് പ്ലേഡ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പിക്സിയുടെ ടോണറൊക്കെ പോലെ ഇതിനകത്ത് 7% AHA ആണുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട സാധനങ്ങളല്ല. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്കിൻ. സോ ഫിസിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേറ്ററിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ലീവ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സ്കിൻ എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല, എപ്പോഴും നമ്മൾ വാഷ് ഓഫ് ചെയ്യും. പക്ഷേ കെമിക്കലിൽ ചില പ്രോഡക്ട്സ് എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്രബ് എന്നുള്ള നിലയിലായിരിക്കില്ല. യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. AHA, BHA, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ്, ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ്, സാലിസിലിക് ആസിഡ്, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സ്ഫോളിയേറ്ററും കൂടെയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. ആസ് ഫോർ ഫ്രീക്വൻസി, ഫിസിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 2 a week, അതായത് ഒരു 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അത് മതി. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ചൊല്ല് പോലെ ഇപ്പം കുളിപ്പിച്ച് കൊച്ചില്ലാതാവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര റെഗുലറായിട്ട് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം അല്ല സ്ക്രബ്. കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേഷൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം. കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആകും, അതായത് സെൻസിറ്റീവ് ടു സൺലൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ മസ്റ്റാണ്. കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേറ്റർ നിങ്ങൾ രാത്രിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും പകൽ ഉറപ്പായിട്ടും സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. പിന്നെ കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ലൈക്ക് AHA, BHA ഇതൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ റെറ്റിനോൾ, വൈറ്റമിൻ C ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എല്ലാം കൂടെ സ്കിന്നിന് ഓവർ ബർഡൻഡ് ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏത് പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിനോടൊപ്പം ഈ വൈറ്റമിൻ സിയോ റെറ്റിനോളോ തുടങ്ങിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യരുത്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഒരു AHA ബേസ്ഡ് സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി വേണമെങ്കിൽ റെറ്റിനോൾ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സിംഗിൾ റുട്ടീനിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഭയങ്കര ടൂ മച്ച് ആയി പോകും സ്കിന്നിന്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ബെറ്റർ എന്ന് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പർപ്പസ് അനുസരിച്ചാണ്. സ്കിന്നിന് ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്ക്രബ് തന്നെയാണ് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത്, ഫേസിനാണെങ്കിലും ബോഡിക്കാണെങ്കിലും. ബട്ട് ലോങ് ടേമിൽ ആ ഒരു എക്സ്ഫോളിയേഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ കെമിക്കൽ എക്സ്ഫോളിയേറ്റർ. എസ്പെഷ്യലി ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ഒക്കെയുള്ള സ്കിന്നാണെങ്കിൽ BHA അഥവാ സാലിസിലിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വളരെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും. കുറച്ച് ഡ്രൈ മെച്യൂർ ഏജിങ് സ്കിൻ ആണെങ്കിൽ AHA നല്ലതായിരിക്കും. AHAയും BHAയും നമ്മുടെ ഫിസിക്കലും എല്ലാം കൂടെ അടങ്ങിയ സ്ക്രബുകളും അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലും എമൗണ്ടിലും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും ഫിസിക്കൽ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെറ്റ് സ്കിന്നിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. ഡ്രൈ സ്കിന്നിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യരുത്. ഉറപ്പായിട്ടും സ്കിന്നിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കുഞ്ഞു മുറിവുകൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഫേസിനും ബോഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ സ്ക്രബ്സ് അഥവാ എക്സ്ഫോളിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വിത്ത് ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.